Hello students, now we start the remaining part of the interrelationships between living things. Okay. Seasonal changes in living things म्हणजे ऋतुमानाप्रमाणे सजीवांमध्ये होणारे बदल. Find out what is the मराठी name for mango blossom. आंब्याच्या झाडाला जो फुलोरा येतो त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात? Marathi name for mango blossom is mohar. When do mango trees blossom every year? आंब्याला वर्षात केव्हा मोहर येतो? Mango trees blossom at the end of winter season every year. End of winter season, okay? Does the banyan have leaves throughout the year? वडाच्या झाडाला वर्षभर पाने असतात का? Yes, the banyan have leaves throughout the year. Next, we see frogs everywhere during the rains. When do they disappear in summer? They go deep under the ground for long period of slumber which last for 7 or 8 months. Means पावसाळा संपला की थंडीचा सीझन येतो तेव्हा काय होतं की बेडकांना थंडीचा त्रास होतो म्हणून ते जमिनीत खोलवर जाऊन झोप घेतात आणि त्यांची ही झोप 7-8 महिने चालते. ओके. Which is the season for jamuns? Jamun comes at end of summer season. Okay. We have 3 seasons summer, the rainy season and winter. Okay. We have 3 seasons summer, the rainy season and winter. It is very hot in summer. You know, the summer season is very hot. We wear cotton clothes and drink plenty of water. Okay. आपण काय करतो की कॉटनचे कपडे वेअर करतो आणि भरपूर पाणी पितो. होय ना? In the rainy season, we use umbrellas or different kinds of raincoats and hoods to avoid getting wet in the rain. Means आपले पावसापासून रक्षण होण्यासाठी आपण काय करतो? रेनकोट वगैरे वापरतो. ओके. In winter, we wear woolens and other warm clothes to protect ourselves from the cold. म्हणजे थंडीपासून आपले रक्षण होण्यासाठी आपण उलनचे कपडे म्हणजेच उबदार कपडे, गरम कपडे वापरतो. ओके. नेक्स्ट, just as the 3 seasons affect us, they affect all other living things too. We see these changes taking place in the living world every year after year. Means जसा माणसांवर तिन्ही ऋतूंचा परिणाम होतो तसाच तो इतर सजीवांवरही होत असतो. म्हणजे सजीव सृष्टीत ऋतुमानानुसार होणारे बदल दरवर्षी आपल्याला दिसतात. Winter in Maharashtra is also called the season of Pangal, the falling of leaves. म्हणजे झाडाची पाने गळणे. That is because many trees shed their leaves in winter. म्हणजे हिवाळ्याचे वर्णन पानगळीचा ऋतू असेही करतात कारण हिवाळ्यामध्ये झाडांची पाने गळतात म्हणून. Next, the coats of many furry animals become thicker in winter. This keeps them warm in the cold season. Such growth of hair is especially noticeable in animals like sheep and some types of goats and rabbits.
मीन्स ज्या प्राण्यांच्या अंगावर केस असतात त्यापैकी अनेक प्राण्यांच्या अंगावरचे केस कसे दाट असतात किंवा दाट होतात, त्यामुळे त्यांचे थंडीपासून आपोआप रक्षण होते. फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये मेंढ्या, काही प्रकारच्या शेळ्या या किंवा रॅबिट्स हे यांच्यासारखे, तर यांच्यामध्ये तर ही वाढ डोळ्यात भरेल इतकी असते. ओके. The end of winter is also the time for the mango trees to start blossoming. These blossoms are called मोहर in मराठी. म्हणजे ही हिवाळा सुरू असतानाच आंब्याला मोहर येऊ लागतो, फुलोरा येऊ लागतो, त्यालाच काय म्हणतात, मोहर म्हणतात. ओके. At the close of the month of February, it becomes warmer, and by March we begin to feel the heat. It's time for summer. मीन्स फेब्रुवारी महिना संपत आला की थंडीचा कडाका कमी होऊ लागतो आणि मार्च महिना सुरू झाला की उष्णता आपल्याला जाणवू लागते. म्हणजेच हिवाळा संपून उन्हाळा सुरू होतो. In this season, many trees get new leaves. Forests appear to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. Their color changes to green as the leaves grow bigger. The call of the koel is heard in many places. याच वेळेला काय होतं की अनेक झाडांना पालवी फुटते आणि रानावनात सगळीकडे तांबूस रंगाची नाजूक कोवळी पाने दिसू लागतात आणि त्याच वेळेला कोकिळ पक्षाचा मंजूळ आवाजही आपल्याला ऐकू येतो. म्हणजेच कोयल, कोयल म्हणजेच कोकिळा, तिचा आवाज आपल्याला सुंदर असं ऐकू येतं ना. In summer, the market is full of mangoes and watermelons for us to buy. This is the season for these fruits. समर सीझनमध्ये जेव्हा आपण मार्केटमध्ये जातो तेव्हा आपण पाहतो की मँगोज आणि वॉटरमेलन्स आपल्याला मार्केटमध्ये दिसतात. का तर तो सीझन कसा आहे, त्या फ्रूटचा असतो. म्हणजे त्या सीझनमध्येच मँगो आणि वॉटरमेलन आपल्याला मिळतात समर सीझनमध्ये. ओके. ऑल्दो मँगो ट्रीज ग्रो ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, द कोकण रिजन ऑफ पर्टिक्युलरली फेमस फॉर इट्स मँगो. मीन्स आंब्याची झाडे महाराष्ट्रात सगळीकडे असली तरी कोकण हे आंब्यासाठी नावाजले जाते. म्हणजे कोकणामध्ये आपल्याला माहिती आहे कोकण हे फेमस आहे आंब्यासाठी. इट इज ऑल्सो द सीझन फॉर कॅश्यू नट्स. हा सीझन अजून कशाचा आहे, काजूचा पण. उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला काजू पण म्हणजे आंब्याच्या जोडीने काजूचाही सीझन असतो. द रेड येलो कॅश्यू ॲपल्स कॅन बी सीन ग्रोईंग growing on the cashew trees on the hillside in the Konkan region. Means आपल्याला ॲपल सारखा काजूचा गर त्या ह्याच्यामध्ये दिसत असतो झाडाला, म्हणजे ह्याच्या काजूच्या झाडाला दिसत असतो. डोंगर उतारावर सगळीकडे काजूच्या झुडपांना लाल पिवळी बोंडे आलेली असतात. म्हणजेच ते गर असतात ना काजूचे, ते दिसत आहेत बघा पिक्चरमध्ये आपल्याला. रेड आहेत, येलो आहेत. ओके. इन जून ब्लॅक क्लाउड्स मेक देअर appearance. The rainy season is a short way away. By this time, we began to get jackfruits, jamuns, and करवंदाज.
म्हणजे जून महिन्यात आभाळात सगळीकडे काळे ढग जेव्हा दिसू लागतात, त्याच वेळेला पावसाची चाहूल लागते आणि तोपर्यंत बाजारात फणस, करवंदे, जांभळे आलेले आपल्याला दिसतात किंवा आलेले असतात. The seeds of grass and other plants lie scattered all over the ground. They sprout and start growing as soon as it begins to rain. It becomes green everywhere. This greenery is soothing after the hot summer months. Sometimes we can even see the rainbow with 7 colors in the sky. Means गवताच्या सीड्स ऑफ ग्रास म्हणजे गवताच्या आणि इतर काही पावसाळी वनस्पतीच्या बिया सर्वत्र आपल्याला स्कॅटर्ड झालेल्या म्हणजे विखुरलेल्या दिसतात आणि पाऊस पडू लागताच त्याला काय होतात, अंकुर फुटतात. दे स्प्राउट and start growing as soon as it begins to rain. गवत आणि दुसऱ्या काही वनस्पती वाढू लागतात, त्याबरोबरच काय होतात, गवत आणि त्याच्याबरोबर दुसऱ्याही वनस्पती वाढू लागतात. आजूबाजूला सगळीकडे हिरवाई डोळ्यांना काय करते, आपल्या गारवा देते. कधी एखाद्या संध्याकाळी सप्तरंगी इंद्रधनुष्य सुद्धा नजरेला पडते. म्हणजे समटाइम्स वी कॅन इव्हन सी द रेनबो विथ इट्स 7 कलर्स इन द स्काय. As the rainy season ends, it is time for winter to make a comeback. It gets colder and colder. This is not good for the frogs. They go deep under the ground for a long period of slumber, which lasts for 7 or 8 months. Means सगळीकडे पाणी झाले की बेडूक दिसू लागतात. पाऊस आला की आपल्याला रेनी सीझनमध्ये बेडूक दिसतात. कधी कधी त्यांचे सुरात डराव करणे आपल्याला ऐकू येते. पावसाळा संपला की पुन्हा थंडीचा सीझन येतो. थंडीचा कडाका वाढतो आणि त्यांचा फ्रॉग्सना खूप त्रास होतो. मग ते काय करतात, तर ते जमिनीत खोलवर जाऊन झोप घेतात आणि त्यांची ही झोप 7-8 महिन्यांची असते किंवा 7-8 महिने असते. ओके. We depend on agriculture for food. We depend seasons, summer, winter and the monsoon are the time for doing different tasks in the fields. म्हणजे आपण अन्नासाठी शेतीवर अवलंबून असतो. मग त्याच्यामध्ये आपले सीझन्स आहेत, पावसाळा, हिवाळा, उन्हाळा. या ऋतूमध्ये शेतीची आपल्याला ठराविक कामे करता येतात. नाव what we have learned. आपण काय शिकलो. The needs of all living things are met in the environment. There are differences in the needs of different living things. Means आपल्या आणि इतर सजीवांच्या गरजा परिसरातूनच पूर्ण होतात. प्रत्येक प्रकारच्या सजीवांच्या गरजा निरनिराळ्या असतात. Some arboreal animals like monkeys and squirrels live in the trees and feed on them. Their droppings help trees to grow in new places. Some birds build their nest in trees. म्हणजे माकडे आणि स्क्वेरल हे कसे आहेत, वृक्षवासी प्राणी आहेत. त्यांना झाडामुळे आधार आणि अन्न मिळतं. त्यांच्या टॉयलेट त्यांनी जे केलेलं असतं त्यामधून त्यांच्या बिया त्यांनी जे खाल्लेले फ्रूट्स असतात त्याच्या बिया सर्वत्र पसरतात. त्यामुळे नवीन ठिकाणी झाडे उगवतात आणि काही पक्ष्यांना घरटी बांधण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. ओके. Each type of living thing thrives where all its needs are fulfilled
fulfilled. For example, tigers live in the grasslands and aquatic plants live in water. Means प्रत्येक प्रकारच्या सजीवाच्या गरजा जिथे पूर्ण होतात तिथेच सजीव आढळतात. वाघाच्या गरजा म्हणजेच टायगरच्या गरजा गवताळ प्रदेशातून पूर्ण होतात, म्हणून वाघ गवताळ प्रदेशात आढळतो. तर जी वनस्पती पान वनस्पती नाही ती पाणथळ जागी तग धरत नाही. म्हणजे ती ज्या वनस्पती पान वनस्पती नाही ती पाणथळ जागी तग धरत नाही. नेक्स्ट, changes in the seasons affect living things. In winter, trees shed leaves and animals' coats grow thicker. At the start of summer, trees get new leaves. In the rainy season, it becomes green all around. Frogs appear and crops grow in fields. म्हणजे ऋतुमानातल्या बदलांचा परिणाम सजीवांवर होतो. हिवाळ्यातील झाडाची पाने गळतात आणि तर केस असणाऱ्या प्राण्यांच्या अंगावरचे केस दाट होतात. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीत झाडांना पालवी फुटते. पावसाळ्यात सर्वत्र हिरवाई दिसते आणि बेडूक दिसू लागतात. ओके. आणि नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर the environment changes with the seasons. Living things have to adapt themselves to those changes. मीन्स ऋतुमानाप्रमाणे किंवा ऋतुचक्राप्रमाणे परिसरात आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जे चेंजेस होतात त्या बदलांशी सजीवांना जुळवून घ्यावे लागते. ओके. सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.